بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیا ہمارے ایمان قابل قبول ہے؟ کیا ہمارے ایمان قابل قبول ہے؟ اتنی بڑی ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کی فکر کر رہے، ہم کیوں نہ کریں؟ غور سے سنو میری اس بات کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنوں کے علم جاننے کا بہت شوق تھا، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت تک کیا کیا فتنے آنے والے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 14 منافقوں کے نام بتائے تھے۔ پوری بات کو غور سے سنو، توجہ سے، اور کہا تھا کہ حذیفہ راز میں رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے، حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا دو، سوچ کے دیکھو، مجھے صرف اتنا بتا دو حذیفہ کہ کہیں ان 14 میں میرا نام تو نہیں تھا۔ تو اتنی بڑی ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو اپنے ایمان کی فکر تھی، ہم کو ہمارے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایمان قابل قبول ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ ہمارا رب، ہمارا مہربان رب، غفور الرحیم رب، ہمارا رب، اللہ معاف کرے، ڈنڈا لے کے کس کے پیچھے نہیں لگے، ڈنڈے والا کام نہیں ہے۔ ماننے کا نام محبت ہے، محبت۔ دعویٰ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، ہم مانتے ہم مانتے ہم مانتے، دل میں محبت ہونی چاہیے۔ ہم کیوں نہ ایسا سوچے، ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں نہ ایسا سوچے جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھے، جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھے۔ آج کل کے ماحول نے، گندے ماحول نے، بے حیائی نے، نظام باطل نے، دنیا کی محبت نے، خواہشات نفسانی نے ہمارے اندر سے جو اللہ کی محبت تھی اللہ معاف کرے، وہ ختم کرتے چل رہی۔ تو ہم کیوں نہ ایسا سوچے جس سے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے۔ سوچ کے دیکھو، ان سوالوں میں غور کرو جو ہمارے رب نے ہم سے پوچھے ہیں قرآن میں۔ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ سوچ کے دیکھو، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے ہم سے پوچھا ہے۔ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہ تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سوچو، دن کا اجالا اگر رات کے اندھیرے میں نہیں بدلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر رات کا اندھیرا دن کے اجالے میں نہیں بدلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایک دن ایسا ہو، سمجھو آج کا دن ایسا ہوتا کہ رات ہی نہیں ہوئی ہوتی، پوری دنیا میں افراتفری مچ جاتی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، رات ہوئیش نہیں، کیا بات ہے۔ اگر کبھی سورج ہی نہ نکلا، پوری دنیا میں افراتفری مچ جائیں گی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سورج نہیں نکلا، صبح نہیں ہوئی، صبح نہیں ہوئی، صبح نہیں ہوئی۔ تو سوچ کے دیکھو، آسمان سے بارش کے برسنے میں، زمین سے اناج اور دیگر کئی فائدے کی چیزوں کے نکلنے میں ہمارے اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ تو کیوں نہ ہم ایسا سوچیں جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھے۔ اور یہ سوچ ہم کو کہاں سے نصیب ہوں گی؟ قرآن سے۔ کون ہے وہ جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ مرغی جاندار رہتی، اس میں سے جو انڈا نکلتا وہ بے جان رہتا۔
अंडा बेजान रहता है, उसमें से जो मुर्गी निकलती है जानदार रहती। सोच के देखो, तो हम क्यों नहीं सोचते? मछली को तैरना किसने सिखाया? परिंदों को उड़ना किसने सिखाया? फूलों में खुशबू डालने वाला कौन है? तितलियों में रंग भरने वाला कौन है? सोचो, क्या कोई और भी है जो ये सब करके दिखाए? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और मेरे वो बंदे जिन्होंने मेरी इतनी निशानियां देखने के बावजूद भी मुझको याद ना किया, तो कल क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे और वो बंदा हसरत से पूछेगा, या अल्लाह मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में आँख वाला था। सोचो, तो क्यों ना हम ऐसा सोचे जिससे कि हमारे रब की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़े। सोचो, है कोई जो सोचे और समझे? ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? चेंज क्यों नहीं आ रहा? चेंज क्यों नहीं आ रहा? बदलाव क्यों नहीं आ रहा? सुनना सिर्फ 2 मिनट के वास्ते, 5 मिनट के वास्ते सुनो, फिर जैसी ज़िंदगी गुजर रही वैसी गुजारो, फिर जैसी ज़िंदगी गुजर रही वैसी गुजारो। ऐसा नहीं है, सुन के उस पर अमल करो। हमारे हाथ जो गुनाहों की तरफ बढ़ रहे वो रुक जाए इंशाअल्लाह। हमारे पाँव जो गलत रास्ते की तरफ जा रहे वो रुक जाए। दुनिया से इंशाअल्लाह बुराई का खात्मा हो। ये काम रहता दाई का। ये अल्लाह का इन्हें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। तो है कोई जो सोचे और समझे? हम क्या समझते हैं? कुछ भी बुराई होते देखे, कहीं भी झगड़े तमाशे कुछ भी होते देखे, ये तो पुलिसों के काम है, ये तो हुकूमत के काम है, ये तो वकीलों के काम है। गौर से सुनो मेरी इस बात को। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला पूछेगा ना, तो पहले पुलिस की जमातों से नहीं पूछेगा, पहले हुकूमत वालों से नहीं पूछेगा, पहले वकीलों की जमातों से नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला किससे पूछेगा? अल्लाह ताला उन लोगों से पूछेगा जिनसे हमारे रब ने कहा था कि तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो है कोई जो सोचे और समझे? अपने आप की पहचान करना कितना ज़रूरी है, सोच के देखो, सोच के देखो। हम तो मैदान में उतरने को तैयार नहीं, हम तो मैदान में उतरने को तैयार नहीं है, हम तो बाहर रहना चाहते। भला वो कौम, भला वो दिन, भला वो दिन जिसने कौम के बारे में सोचना सिखाया, जिसने कौम के बारे में सोचना सिखाया, वो दिन क्या वो माँ बाप के बारे में सोचना नहीं सिखाएगा? क्या कौम के अंदर माँ बाप नहीं आते? गरीब, यतीम, मुफलिस, बेवा औरतें, कुरान ने सबके हक बताए, यहाँ तक कि कुरान ने मुसाफिरों के भी हक बताए। तो जब कौम के बारे में सोचेंगे ना, वो तो उसमें सबके हक आएंगे, सबके हक आएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। हमको हमारे बच्चों को कौम के वास्ते करने वाला खड़ा करने का, कौम के वास्ते बने हमारे बच्चे, कौम के वास्ते। क्योंकि हम जिस खुदगर्जी की, अल्लाह माफ़ करे, जैसी ज़िंदगी हम खुदगर्जी में जी रहे और जिस तरह की हमारे बच्चों की सोच बना रहे, तो ये एक खोल में सिमट जाना रहता। हमारे दीन ने हमको पूरी कौम के बारे में सोचना सिखाया। तो है कोई जो सोचे और समझे? अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।